آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کا ضلع ملتان میں ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر کی زیر صدارت ریکوری اہداف پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں FBR ٹیکس، زرعی ٹیکس اور آبیانہ نہ دینے والے کاشتکاروں کی جائیداد بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جائیداد بلاک کرنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سینٹر کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر کا کہنا ہے کہ جائیداد بلاک ہونے سے زمین کی فروخت اور انتقال نامکمل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں جائیدادوں کو قید کر کے نیلام کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کا ضلع ملتان میں ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم سامنے آیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر کی زیر صدارت ریکوری اہداف پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں FBR ٹیکس، زرعی ٹیکس اور آبیانہ نہ دینے والے کاشتکاروں کی جائیداد بلاک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جائیداد بلاک کرنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ سینٹر کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر کا کہنا ہے کہ جائیداد بلاک ہونے سے زمین کی فروخت اور انتقال نامکمل ہو جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں جائیدادوں کو قید کر کے نیلام بھی کیا جائے گا۔ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کا ضلع ملتان میں ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم سامنے آیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر کی زیر صدارت ریکوری اہداف پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس کا مزید احوال بتائیں گے گوہر رحمان نے ہمیں جوائن کیا۔ گوہر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر صدر عدنان بدر کی جانب سے ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ریکوری اہداف کے حوالے سے بہتر بنایا جائے گا، خاص طور پر جو لینڈ کے حوالے سے FBR کے جو نادہندگان ہیں ان کے خلاف یہ اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے کہ جو بھی ٹیکس ادا نہیں کرے گا ان کی تمام جو لینڈ ہے اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے تمام جو افسران تھے وہ بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ لینڈ کو ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ ان افراد کا جو ہے شناختی کارڈ بھی ضلع انتظامیہ بلاک کر دے گی۔ تمام جو افسران ہیں اس میں شریک ہوئے ہیں۔ واضح طور پر یہ ہدایات جاری کی ہیں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کہ تمام افراد جو ڈیڈ لائن حکومت کی جانب سے دی گئی ہے اس دوران تمام جو اپنا ٹیکس ہے اسے ادا کریں۔ جو ٹیکس ادا نہیں کرے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ جی، جو ٹیکس نہیں دے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گوہر رحمان، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ جرائم کی بڑھتی صورتحال کے پیش نظر رحیم یار خان میں 3 نئے تھانے بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئے تھانے صادق آباد، خانپور اور لیاقت پور میں بنائے جائیں گے۔ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے، عاصم صدیق سے بھی رابطہ کریں گے، لیکن ابھی آپ کو بتائیں جرائم کی بڑھتی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے رحیم یار خان میں 3 نئے تھانے بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئے تھانے صادق آباد، خانپور اور لیاقت پور میں بنائے جائیں گے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے۔ عاصم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، رحیم یار خان آبادی اور رقبے کے لحاظ سے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا ضلع ہے۔ یہاں پر امن و امان قائم رکھنے کے حوالے سے 27 تھانے یہاں پر موجود ہیں، مگر مزید یہاں پر تھانوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے DPO اسد سرفراز نے سفارشات بھیج دی ہیں۔ DPO صاحب، کتنے مزید تھانے بنائے جا رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لگ بھگ 6 ملین کی نفوس پر مشتمل یہ ضلع ہے، اور آپ کو اس کے رقبے کے بارے میں بخوبی علم ہے کہ کافی زیادہ پھیلا ہوا یہ علاقہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم ہمیشہ یہ اسیس کرتے ہیں کہ جی کون سے ایسے تھانہ ہیں جن کے اوپر ورک لوڈ زیادہ ہے اور ان کو رسپانس دینے میں، لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کرنے میں دقت پیش آ رہی ہو۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رقبے اور کرائم ریشو اور پاپولیشن کے حساب سے یہ ہم نئے تھانوں کے لیے ریکمنڈیشن بھیجتے ہیں۔ اب نے خانپور کے اندر، لیاقت پور کے اندر اور صادق آباد یہاں کے اندر انتظامی طور کے اوپر ہم نے نئے تھانوں کے لیے ایک پروپوزل اپنے سبمٹ کیا ہے، اور یہی اس کے اندر سفارش کی ہے کہ اس کو رقبے اور آبادی اور کرائم یہ 3 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک تھانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 3 نئے تھانہ جات جو ہے وہ قائم کر دیے جائیں، تاکہ لوگوں کو جو حکومت کی ہمیشہ سے ایک اٹ موسٹ پالیسی رہی ہے کہ ریلیف سپیڈیلی پرووائڈ کیا جائے، اس کے سلسلے میں ایک اچھا قدم اٹھایا جا سکے انشاءاللہ۔ بالکل، لوگوں کو انصاف فوری طور پر دینے کے حوالے سے 3 تحصیلوں میں صادق آباد، خانپور اور لیاقت پور میں بننے کی نئے تھانے بنائے جا رہے ہیں۔ عاصم صدیق اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ PHA ملتان کا قلعہ کہنا قاسم باغ کے طرف ویران حصے کو بحال کرنے کا فیصلہ، منصوبے پر 3 کروڑ 80 لاکھ خرچ کیے جائیں گے۔ 28 اگست کے ٹینڈر میں واٹر ورکس، روڈ اور لینئر پارک کا ترقیاتی کام بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل میں اس سے موجود ہوں گھنٹہ گھر سے ملاقہ جو واٹر ورکس روڈ ہے، اس کے عقب میں دربار حضرت شاہ رکن عالم کی جو بیک گراؤنڈ والی سائڈ ہے، جو ایک عرصے سے جو نگلیکٹڈ جگہ کہلائی جاتی ہے، میرا کیمرہ میرا محمد رضوان آپ کو دکھائے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نہ صرف گندگی کے ڈھیر موجود ہیں بلکہ یہاں پر جو مختلف جانوروں کی علائشیں وغیرہ پڑی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو تعفن ہے وہ پھیل رہا ہے۔ لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی ملتان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اس جگہ کو دوبارہ سے بحال کیا جائے گا، جہاں ابھی کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے اسمیل کی وجہ سے، تعفن کی وجہ سے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے پی ایچ اے کی جانب سے کہ یہاں پر اربن فریسٹری جو ایک کنسیپٹ ہے اس کے تحت یہاں پر درخت لگائے جائیں گے، اور نہ صرف درخت لگائے جائیں گے بلکہ اس کی جگہ کی جو لینڈ لیولنگ ہے وہ بھی کر یہاں پر خوبصورت جو لینڈسکیپنگ ہے وہ کی جائے گی۔ اس سلسلے میں مزید کیا اقدامات ہوں گے تو میرے ساتھ چیئرمین پی ایچ اے موجود ہے، کیونکہ ایک بڑا یہ اقدام ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے، ایک بڑا اقدام ہے، اس جگہ کو کیسے ڈیولپ کریں گے اور کیا پلان ہے؟ ہمیشہ ہم نے اوکھے ٹارگٹ اپنے ذمے لیے ہیں۔ یہ یہاں سے کیونکہ وہ روڈ بند تھا تو ہم کئی دنوں سے اس سائڈ سے گزر رہے تھے، تو مسلسل اس پوری جگہ پہ نظر تھی۔ لیکن آپ اس سے پہلے بھی آپ کئی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واٹر ورکس روڈ ہے اس پہ ہم نے پلانٹیشن کروائی ہے اور اچھی خاصی پلانٹیشن کرائی ہے۔ ابھی بھی اس پہ ہم گھاس لگا رہے ہیں، اس میں اس بچوں کا اور لیڈیز کا پارک بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بڑی خوبصورت جگہ تھی اوپر، اور اتنی تاریخی مقام یہاں ہے جس کو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں ملتان کی پہچان ہے۔ یہ دربار جو ہے حضرت شاہ رکن عالم کا دربار جو ہے، یہاں گزیبو بھی پرانا بنا ہوا تھا۔ ہم نے اس کو یہاں کمشنر صاحب کو اس لیے بار بار میں نے کوشش کی، آج ان کو زبردستی محنت کی ان کے پہ، آپ آ جائیں ذرا اس کو دیکھیں۔ میں بتا دیتا ہوں، ہم یہاں انشاءاللہ ایک بہترین جنگل لگائیں گے، بہترین گھاس لگائیں گے، پودے لگائیں گے، لائٹنگ لگائیں گے، تاکہ لوگ اگر گزریں تو ہمیں ملتان کی کوئی نکر ایسی نہ ہو جس کو ہم سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ نیچے واٹر ورکس روڈ بھی خوبصورت ہو جائے گا، پودے بڑے تمام چل رہے ہیں، ایک بھی پودا نہیں مرا جو ہم نے آج سے 2-3 مہینے پہلے لگائے تھے۔ اب ہم گھاس لگا رہے ہیں، اس کو ہم نے اربن فارسٹیشن کر کے تھک فارسٹیشن جس کو کہتے ہیں، جنگل بنائیں گے، خوبصورت ماحول بنائیں گے تاکہ لوگوں کو یہاں آئیں تو اس کو خوشی محسوس ہو۔ لوگ ہیں خوشی محسوس ہونے سے بڑی بات اور خوبصورت ماحول کے لیے ریاض بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کے سر ایک اور تاج سجنے کی امید، چک 101 ایل میاں چنو کے رہائشی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس میں نیزہ بازی کے مقابلے جیت کر فائنل کے لیے ٹکٹ کٹوا دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھی مبارکباد، کامیابی پر گھر میں جشن کا سماں ہے، دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو جناب، جنوبی پنجاب کے سر ایک اور تاج سجنے کی امید ہے۔ میاں چنو کے رہائشی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ٹوکیو اولمپکس میں نیزہ بازی کا مقابلہ جیت کر فائنل کے لیے ٹکٹ کٹوا دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی بھی مبارکباد، جبکہ کامیابی پر گھر میں جشن کا سماں ہے، دوست احباب اور رشتہ داروں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس پیکج میں۔ ارشد ندیم اولمپکس کی تاریخ کے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے کسی انویٹیشن کوٹے یا وائلڈ کارڈ کے بجائے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اولمپکس میں کوالیفائی کیا۔ انہوں نے 2016 میں ساؤتھ ایشین گیم میں ایشین جونیئر ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں کانسی کے تمغے جیتے، جبکہ 2017 میں اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں تیسری پوزیشن اور ایشین گیمز 2018 میں کانسی کا تمغہ جیتا۔ اس کے علاوہ اسی سال انہوں نے کامن ویلتھ گیمز میں 8ویں پوزیشن حاصل کی۔ 2019 قطر میں ورلڈ ایتھلیٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 16ویں پوزیشن حاصل کی، جبکہ 81.52 میٹرز کے ساتھ نیا قومی ریکارڈ بھی قائم کیا۔ پاکستانی ایتھلیٹ نے امسال ایران کے شہر مشہد میں ہونے والے مقابلے میں حصہ لیا، جہاں انہوں نے نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ 86.38 میٹر دور نیزہ پھینک کر اپنا ہی قائم کردہ قومی ریکارڈ بہتر بنایا۔ چلا امید ہے بھی وہ 86-90 تک جان گے انشاءاللہ، اللہ کو 90 تک جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کو انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ میں تو اللہ تو کو رب تے میں رات دی دعاواں کردا رہا، ہونی کردا رہا، اے میرے اللہ دے کام یا عوام دی دعاواں پاکستان دا نام جھنڈا انشاءاللہ روشن کرے گا نام۔ چھوٹے بھائی کا کہنا تھا کہ اس کا بھائی کھیلوں کا بہت شوقین ہے، ہم دعا گو ہیں ندیم ارشد گولڈ میڈل لے کر پاکستان آئیں۔ انشاءاللہ جی الحمدللہ، بھائی ویسے بھی گیم کا شوقین تھا تو وہ خود بھی بہت زیادہ محنتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان بھائیوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، تو ہم تو یہی دعا کریں گے انشاءاللہ بھائی ہمارا پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئے۔
दोस्त सहबाब और अहले इलाका भी अरशद की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। इनका कहना है वसाइल के बगैर नदीम अपनी मेहनत से इस मकाम तक पहुंचा है। खुशी है कि वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं फाइनल के लिए, और हमें यही उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे, और हमारी यही दुआ है कि हमें इंडिया को ज़रूर चित करें, उनको भी पता चले कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। ज्यूलन थ्रो का फाइनल मुकाबला कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। अरशद नदीम तमगा हासिल करने के लिए आखिरी उम्मीद है। अहले इलाका का कहना है अरशद नदीम ने न सिर्फ पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया बल्कि खेलों के मुकाबले में आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाया है। ताहम अहले इलाका का कहना है अरशद नदीम जब घर लौटेंगे तो भरपूर जश्न होगा। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लिया और वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कोट सुल्तान के दरमियान ठन गई। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर मुजम्मिल ने वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कोट सुल्तान मुनव्वर जाफरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमे में डॉक्टर मुजम्मिल को हरासा करने समेत कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर मुजम्मिल का कहना है कि इंक्वायरी पर प्रोफेसर मुनव्वर ने मुबैना तौर पर हरासा करने समेत कार्य सरकार में मुदाखलत की। डायरेक्टर कॉलेज ने प्रोफेसर मुनव्वर के खिलाफ इल्जामात पर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। प्रोफेसर मुनव्वर जाफरी ने मुझे हरासा करते हुए कातिल लिखा। प्रोफेसर मुनव्वर जाफरी ने अपनी मौत का जिम्मेदार प्रिंसिपल कॉलेज लिया डॉक्टर मुजम्मिल को करार दिया। थाना सिटी पुलिस लिया ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आपको बताते चलें प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज लिया और वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कोट सुल्तान में ठन गए। प्रिंसिपल डॉक्टर मुजम्मिल ने वाइस प्रिंसिपल मुनव्वर जाफरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। डॉक्टर मुजम्मिल को हरासा करने समेत कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। मियांवाली डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जालसाजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। महकमा माल की मिली भगत से 9 करोड़ रुपए मालियत की हथियाई गई सरकारी दुकान वागुजार करा ली गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाद से। जी अपडेट कीजिएगा अख्तर। 9 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी दुकान जो है उस पर एक अरसा से मोहम्मद अशरफ नामी दुकानदार जो हैं काबिज थे और उन्होंने उसकी जाली जो है रजिस्ट्री करवा रखी थी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं टाउन कमेटी कुंदिया के। आपसे सवाल से बात करते हैं मुनीर अहमद जाफरी साहब। सर बताइएगा, एक अरसा तक उसने जाली रजिस्ट्री करवाई हुई थी और इसमें महकमा माल मुलव्वस था, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाउन कमेटी कुनिया की ये दुकान जो कि महकमा माल की मिली बगत से रजिस्ट्री हुई तो मोहम्मद अशरफ नामी शख्स ने कब्ज़ा कर लिया। मुझे पता चला तो मैंने वो सब रिकॉर्ड देख के जो उसके असल कागजात थे अदालत तक अप्रोच की तो अदालत ने वो जो असल रिकॉर्ड था जो हकीकत थी उसकी बुनियाद पर जेली रजिस्ट्री कैंसिल कर दी। उसके बाद हमने वो दुकान आपने कब्ज़ा में कर ली और वहाँ पे हमने अपना कब्ज़ा ले लिया है। इसके अलावा जो भी वहाँ पे दुकानें हैं अगर कोई इस किस्म की जेली डिग्री पाई गई तो इंशाअल्लाह उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा सर, ये एक छोटा सा सवाल है कि जो महकमा माल के लोग उसमें मुलव्वस थे, जो जाली रजिस्ट्री हुई है, तो उन तक आप कैसे पहुंचेंगे और अगर उनकी शनाख्त हो जाती है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उसके लिए जो जेली डिग्री हुई है उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। उसमें जो भी पटवारी है तो हम उसकी तय तक पहुंच के उसकी जो है जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब पिपला से वो वेरिफिकेशन कराने के बाद उनके खिलाफ ना सिर्फ ये कि जनाब डीसी साहब, एसी साहब, बल्कि हम खुद भी कार्रवाई करेंगे और इसके साथ मोहम्मद अशरफ नामी शख्स जिसने ये जेली डिग्री करवाई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस मुल्तान गल्ला मंडी की सड़कें गंदे पानी से भर गई। सीवरेज का गंदा पानी बीमारियों का बायस बनने लगा। ताजिर मार्केट कमेटी पर फट पड़े। गंदे पानी से ताफुन फैला हुआ है। डेंगू फैलने का भी खदशा है जबकि पूरा दिन इस माहौल में बैठना बहुत मुश्किल है। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। इब्राहिम अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गल्ला मंडी में सीवरेज के सिस्टम के हवाले से बात करें तो सिस्टम जो है बिल्कुल ही धर्म भरम हुआ हुआ है। सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल ही नाकस है। अगर मेरा कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सके तो ये सिचुएशन है। इस वक्त गल्ला मंडी का मेन चौक है ये, और इसके तीनों जगह पे जितनी जो सड़कें जा रही हैं सब जगहों पे जो सीवरेज का गंदा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। स्मेल जो है काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। इसके साथ साथ पानी होने की वजह से
اسمیل ہونے کی وجہ سے یہاں پر موجود دکاندار ہیں کافی زیادہ پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. مزید ہم بات کرتے ہیں, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود بھی ہے. انکل, یہ کب سے سچویشن ایسی ہے, پانی کھڑا ہوا ہے؟ یہاں پہ عموماً ایسے ہی حالات رہتے ہیں. یہ سائڈ ایریا جو ہے ایسے ہی, اس کے بعد بیک سائڈ پہ جو یہ ایریا تقریباً یہاں پہ پانی کا جو کوئی نکاس کا مطلب ہے, کوئی ذریعہ کار نہیں ہے یہاں پہ. عموماً یہاں پر لوگ اسی طرح تنگ رہتے ہیں. یہاں صرف جو ہے گورنمنٹ یا میونسپل کارپوریشن کے لوگ ہو گئے, اسی یہاں سے زر مبادلہ یا ٹیکسیز کی صورت میں تو اپلائی کرتے ہیں, آتے ہیں لوگ یہاں پہ. لیکن یہاں پہ دیکھیں نا, غلہ منڈی ہے, یہ ہمارا مرکز ہے تجارت کا. یہ ہمارے لیے بہت سے لوگوں کے لیے یہاں پہ روزی کا ذریعہ ہے. لیکن جتنا یہاں سے لوگ کماتے ہیں یا جتنا ہمارے یہاں سے گورنمنٹ ٹیکسیز کی صورت کے اندر اکٹھے کرتے ہیں پیسے, اس میں 1% بھی یہاں پہ نہیں خرچ کیا جاتا. اگر خرچ کیا جائے تو دیکھیں نا, کنڈیشن آپ کے سامنے ہے, چاروں اطراف کے اندر پانی ہے, بیماری کا بھی خطرہ ہے. اب دیکھیں کسٹمر آیا, کسٹمر نے سامان لیا اور چلا گیا, لیکن ہم لوگ تو موجود اپنی دکان پہ, ہم کہیں نہیں جا سکتے. مہربانی جی, کہیں آپ بتائیں جی. سامنے غلہ منڈی میں صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. بہت شکریہ ابراہیم خان, نے اپڈیٹ کیا. دنیا پور میں بھی لوگ سیوریج کے مسائل کی وجہ سے تنگ ہیں. مزید تفصیلات جانیں گے یعقوب طاہر سے. یعقوب, اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے. اس وقت دنیا پور کے وارڈ نمبر 19 میں موجود ہوں. یہاں پر عرصہ ہے دراز سے اسی طرح سے سیوریج کے مسائل جن کے توں کھڑے ہیں. حالانکہ یہ گزشتہ روز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی خدمت آپ کی دہلیز پر جو ہے ختم ہوا, لیکن یہاں پر اس وارڈ کے اندر لوگوں کو یہاں پر بالکل بھی کسی قسم کے اثرات یہاں پہ مل سکے. اس وقت جو کہ ہے اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا کیا کہنا ہے, انہی سے جانتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر اس سیوریج زیادہ گندے پانی سے کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ ہمارا جو وارڈ نمبر 19 بستے کوربات دنیا پور میں ہیں, ہماری یہ نالیاں کم سے کم اس کو 15 سال ہو گئے نا. 15 سال 2016 میں پہلے نالی صحیح چلتی تھی, پھر 15 سال ہو گئے اپنا 2006 میں نالی صحیح چلتی تھی, پھر 2021 تک جو ہے نا ہمارا کوئی کام نہیں, نالی ساری بند ہے. بدبو اتنا ہے, ہمارے بچے جو کھانا کھاتے ہیں کسی دوسرے سے گھر چلے جاتے ہیں. ہم کمیٹی ممبر صاحب پہلے کمیٹی کو فون کرتے ہیں, ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے, ادھر آتے نہیں, دیکھتے نہیں, کہتے ٹیکس بھیج چھوڑو, فلانا کام کرو, انج کرو. پھر ہم جڑے ممبر ہیں نا, ہم ادھر قومی اسمبلی کے PTI کے, ہم ادھر جاتے ہیں, ہماری بات نہیں سنتے. چودھری عبدالرزاق سنگھیڑا, ٹھیک ہے نا, ساڑھی وارڈ نمبر کا ممبر ہے, اس کو کہتے ہیں کبھی بات نہیں سنتا, کبھی کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پاس جاؤ, کبھی قدر جاؤ, جہانگیر ترین کے پاس جاؤ, فلانا کام کرو. ہماری کوئی بات نہیں سنتا. دنیا پر میں ہمارا کم سے کم 800-900 ووٹ ہے, ہمارا ممبر کھڑا ہوتا ہے, یہ ہماری مخالفت بھی کرتے ہیں. جی بالکل, جیسا کہ اہل علاقہ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. رخ کریں گے رنگپور کا, وہاں پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. مزید تفصیلات وہاں کی بتائیں گے رانا پرویز اختر. رانا پرویز, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, رنگپور میں کئی دنوں پہلے ہونے والی ابر رحمت شہریوں کے لیے جو ہے وہ زحمت بن چکی ہے. میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے ساتھ, جہاں پر جو ہے آنے جانے کے لیے رستہ پانی کے کھڑے ہونے کے سبب جو ہے بالکل بند ہو چکا ہے. بچیوں کو جو ہے طالبات کو آنے میں جو ہے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسکول کی دیوار کے ساتھ جو ہے عارضی طور پہ چھوٹا سا رستہ بنایا گیا, اور وہیں پہ جو ہے ایک بجلی کا پول وہ بھی نصب ہے, جس پہ لاتعداد میٹر لگے ہوئے ہیں, جس سے جو ہے بچیوں کو کرنٹ لگنے کا بھی واقعہ جو ہے وہ پیش آنے کے خطرات جو ہیں وہ لاحق ہیں. میرے ساتھ اس وقت کچھ بچیاں بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بیٹا, بتائیے گا آپ کو یہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, کب سے کھڑا ہوا ہے اور کیا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ بہت سے دنوں سے پانی کھڑا ہوا ہے اور ہمیں گزرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک کھمبا بھی ہے پڑا, یہاں پہ لاتعداد میٹر لگے ہوئے ہیں, اور جس سے ہمیں کرنٹ آنے کا بھی خطرہ ہے پڑا. اس لیے لہٰذا اس کا کوئی سبب نکالا جائے. جی بیٹا, آپ بتائیے گا کہ یہ پانی کتنے دن؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا. ابھی آپ کو بتائیں گے کہ رنگپور سے آپ نے احوال جانا. بھی آپ کو بتائیں گے لاہور ایجوکیشن یونیورسٹی ملتان کیمپس میں ڈے کیئر سینٹر کی افتتاحی تقریب ہوئی. صوبائی وزیر برائے وومن ڈیولپمنٹ افشار ریاض فتیانہ کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خواتین کو ترقی کے دھارے میں شامل کرنا تحریک انصاف کا منشور ہے. مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ مہر عمران سے. مہر, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, اس وقت ہم لاہور یونیورسٹی ملتان کیمپس میں موجود ہیں, اور یہاں پہ منسٹر ویمن ڈیولپمنٹ محترمہ آشفا ریاض فتیانہ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈے کیئر سینٹر کا باقاعدہ طور پر یہاں پہ افتتاح کیا گیا, اور اس حوالے سے جو دیگر یونیورسٹی کے یہاں کے جو ممبران ہیں وہ بھی موجود ہیں. ہم منسٹر صاحبہ سے یہ جانتے ہیں, میم یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں, ایک کرونا کے حالات ہیں, اور دوسرا ایجوکیشن سیکٹر کے حوالے سے ڈے کیئر کا کتنا ضروری, ڈے کیئر بنانا کتنا ضروری ہے یونیورسٹیز میں, اور آج آپ نے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا, اس کیمپس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, اور ویمن کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की बहुत बड़े मंशूर में और हमारे उसमें शामिल है कि ख़वातीन को भरपूर तरीके से तरक्की के धारे में शामिल किया जाए। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और हमारे वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब की वाज़ेह हदायत पर इकनॉमिकली ख़वातीन को स्ट्रेंथन करने के लिए और ख़ास तौर पे जब वो इकनॉमिकली धारे में शामिल होती हैं तो ये जो मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं उनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं और उनको आसान बनाने के लिए डे केयर सेंटर सोसाइटी जो हमारी है 2014 में ये बनाई गई, लेकिन 2014 से लेकर 2018 तक इसके सिर्फ 68 डे केयर सेंटर्स बनाए गए। इसके रूल्स और जो कायदे कवानीन थे वो इतने मुश्किल थे कि आम तौर पर यूनिवर्सिटीज़ को और लोगों को इससे मुस्तफ़ीद होने का फ़ायदा कम मिल रहा था। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो इसको हमने रूल्स को रिवाइज़ किया, इसको आसान बनाया और सबसे बड़ी बात है भरपूर तरीके से इसके बारे में हमने मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के ज़रिए बाकायदा इसकी हमने अवेयरनेस दी लोगों तक। बाकायदा डीसीज़ को लेटर्स लिखे, इंस्टीट्यूट्स को भी अवेयरनेस दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे रब्ता करें और जगह इदारा देगा और हम उनको डेकेर्स बनाकर सेंटर्स बना कर देंगे। और उसी सिलसिले में आज हम मुल्तान में मौजूद हैं और कल से हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये हमारा चौथा डेकेयर सेंटर है मुल्तान में जो 2 दिन में हम इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। महकमा डे केयर सेंटर्स बना के देगा। महर इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से नूर मुक़द्दम केस के हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन के प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर नारेबाजी भी की जा रही है। आपको अपडेट करेंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से नूर मुक़द्दम केस के हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन से प्ले कार्ड और बैनर भी उठा रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मुलजिम फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की असुद नोटिस पर समाअत हुई। अदालत का चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब का वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पंजाब पुलिस में प्रोफेशनल लोग होते तो अब तक मामलात हल हो चुके होते। आपको अपडेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रहीम यार खान मंदिर पर हमले का मुलजिम फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म सामने आया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अमानत कशकोरी से। अमानत बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले से मुतालिक आस्कुर नोटिस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि वाक़े में मुलविस जो मुलजमान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि मंदिर की जो तोड़ फोड़ की गई है उस पर जो अखराजात आएंगे, उसकी जो तामीर नौ है उसका खर्चा भी मुलजमान से वसूल किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब पुलिस पर। आईजी पंजाब इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक जो है वो अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब ये वाकया हो रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस में प्रोफेशनल लोग होते तो इस तरह के वाकयात पेश ना आते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब पुलिस में एक भी बंदा प्रोफेशनल नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ अपनी जिंदगी को एंजॉय किया जा रहा है, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का कोई काम नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस बात पर भी बरहमी का इजहार किया कि 8 साल का बच्चा था, हिंदू बच्चा, जिसको पुलिस ने पकड़ा और 2 दिन तक उसको जेल में रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि क्या पंजाब पुलिस में अकल नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से मुलजिम को गिरफ्तार करने के अहकाम सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया अमानत कशकोरी, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ो, आपको बताएं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से नूर मुक़द्दम केस के हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानेंगे अमजद मलिक से। अमजद, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जानिब से इस वक्त मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी जो क़यादत कर रहे हैं जनूबी पंजाब के जो पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के सदर हैं मियां मदनी और दीगर जो कारकुनान हैं, वर्कर्स हैं, वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज जो है नूर मुक़द्दम केस के हवाले से किया जा रहा है। हम जानते हैं कि क्यों इनका जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, बताइएगा क्या वजूहत है। आपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं, इंसाफ की दुहाई भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से प्रेसिडेंट साउथ पंजाब मियां मोहम्मद मदनी, मैं ये केस की मजम्मत करता हूँ जो ये ब्रूटल कत्ल हुआ है नूर मुक़द्दम का, उसके खिलाफ मैं एहतजाज करने आया हूँ यहाँ पे आज से उसको इंसाफ दिया जाए। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान
से ये अपील करता हूँ कि उनको इंसाफ दिया जाए और इस केस को स्पेशल मॉनिटर किया जाए ताकि उनको इंसाफ दिया जाए और कोई इसको स्पेशल मॉनिटर किया जाए और भी यहाँ पे एहतजाज में लोग शरीक हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये जो इस्लामाबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, मेरी आला हुकाम से, सिक्योरिटी इदारों से, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा है कि मकतूला को जो है इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उसको फांसी दी जाए। बिल्कुल, मकतूला के जो है उनको जी ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया। डेरा गाजी खान डिविजनल इंतजामिया की तरफ से मुहर्रमुल हराम के लिए इंतजामात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर में आज़ादारी के 1358 रवायती और लाइसेंसी जालूस निकाले जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रज़ा मलिक से। रज़ा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद इस हवाले से इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दे दी गई है। डिविजनल इंतजामिया डेरा गाजी खान की तरफ से तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने अपने इलाकों में जो तरक्याती काम है मुहर्रम रोज़ पर उनको बर वक्त जो है वो मुकम्मल कराएं। इस हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान की तरफ से खसूसी हिदायत जो है वो जारी की गई हैं। बात करें रीजन के चारों अजला में होने वाले जो रिवायती जुलूस हैं, लाइसेंसी जुलूस हैं, 1358 रिवायती और लाइसेंसी जुलूस जो है वो मुहर्रम हराम के हवाले से निकलेंगे। बात करें अगर मजालिस की तो 4646 मजालिस जो हैं वो रीजन भर के चारों अजला डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, लिया और राजनपुर में जो है वो मुनक्किद होंगी। 4974 मकामात पर होने वाले इन इज्तिमात के हवाले से जो सिक्योरिटी के लिए भी जो है वो खसूसी इंतजामात किए गए हैं। इसके हवाले से पुलिस की जो खसूसी नफरी है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। DPOs जो है वो तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजामात को खुद मॉनिटर करेंगे और जितने भी SDPOs हैं वो अपने अपने सर्कल के हवाले से मुताबिक रहेंगे। 914 पुलिस इंस्पेक्टर्स की जो है वो मुहर्रम हराम के हवाले से खसूसी ड्यूटीज जो है वो लगाई। मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। रज़ा मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं विहाड़ी के गरीब सब्जी फरोश के 2 बेटे आंखों के नूर से महरूम है। दोनों की बेनाई पैदाइशी तौर पर थी, लेकिन गुर्बत और बदकिस्मती से होने वाले वाक़यात से बच्चे दुनिया के रंग देखने से महरूम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज, अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विहाड़ी का ये नवाही इलाका है 911 WB, जहाँ पे जो एक सब्जी फरोश है, गरीब आदमी है जिसके दोनों बच्चे आंखों से माजूर हैं। एक को टीचर ने मारा जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें ज़ाया हो चुकी हैं और दूसरा बच्चा जिसके आंखों पे ऊपर जो है वो सफ़ेद मोतियाँ उतर आया था, जिसकी दोनों आंखें वो भी ज़ाया हो चुकी हैं। ये सब्जी फरोश के ये दोनों बच्चे हैं और जो दोनों इस गरीब का सहारा थे, लेकिन इलाज मुआवजा ना होने की वजह से वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलिक रहमत, हम इनसे जानते हैं। अच्छा मलिक साहब, क्या सूरत हाल है? दोनों बच्चे आपके माजूर हैं आंखों से, क्या मामला पेश आया कि जो इस वक्त सूरत हाल है? मामला जिसको टीचर ने मारा था तो उसके बाद ये हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे हैं, 1.5 साल तकरीबन हो गए हैं। तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया, इसका इलाज मुआवजा हम कराया, लेकिन नहीं, आँखें बिल्कुल ज़ाया हो गई इसकी दोनों, एक आँख तो बल्कि निकल गई है। तो लिहाजा इसका इलाज किया जाए या हमारी कोई बच्चों का वजीफ़ा लगाया जाए। वज़ीर आला से इल्तमास है कि हम मदीने की यही रियासत है, ऐसा ही होता है मदीने की रियासत में। हम फिर के थक गए हैं, तकरीबन बहुत जगह फिरे हैं। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है एक मजबूर बाप की कि जो 2 साल का अरसा जो है वो अपने छोटे बेटे का इलाज कराता रहा और इससे पहले जो है वो अपने बड़े बेटे का भी इलाज करवाता रहा, लेकिन हुकूमत और रियासत के जो है वो जितने भी लोग हैं उन्होंने किसी तरफ इनकी तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी। हमारे साथ छोटा बच्चा भी मौजूद है जिसकी आंखें जो है टीचर के मारने की वजह से जो है वो माजूरी हो गई। बेटा आप बताओ क्या मसला हुआ था? टीचर ने मारा था। तो आंखें अब आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। जी ये रेहान है जो 11 साल का, जिसे टीचर के मारने की वजह से जिसकी आंखें ज़ाया हो गई थी, उसका बड़ा बेटा भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आप बताएं आपका क्या मसला हुआ था? जी मेरी आँख में मोतियाँ हैं, इससे पहले एक आँख बिल्कुल ख़राब हो गई थी और एक अभी 4-5 साल की खराब, ऑपरेशन वगैरह करवाया था वही।
जी बिल्कुल, इस बाप मजबूर बाप के दोनों बेटे जो है वो आंखों की बिनाई से जो है वो खो चुके हैं और इस मजबूर बाप ने दर बदर ठोकरें खा के इन बच्चों का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कहीं पे भी जो है वो इसे इलाज मुयस्सर ना आया। तो अब इस गरीब और सब्जी फरोश की इल्तिजा है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान इस मजबूर बाप की फरियाद सुने और इन गरीब बाप हुकूमती मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया, मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमें अपडेट कर रहे थे हाफिज़ सालिम अहमद आपका। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।